प्रोग्राम अज दी गल दर्शकों का स्वागत करती हाँ। प्यारे दर्शकों, अर्थचारा किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी होंदा है, देश के विकास की नींह होंदा है ते अर्थचारा जिहड़ा है उस तो ही आर्थिक व्यवस्था ते अगे फिर विश्व दे विच किसी देश नूं कोई नामना मिलता है। भारत देश इस वेले आर्थिक व्यवस्था के उस दौर चों गुजरिया जिथे एक वड्डी शक्ति बन के उभर रहा है। अज असीं इसे विषय ते गल करनी है कि भारत सरकार दीयां नीतियां नाल लगातार मजबूत हुंदा अर्थचारा ते इस अर्थचारे दे कारण ही साडा जिहड़ा मुल्क है इस वेले उन्हां देशां च गिणिया जा रहा है जिन्हां देशां ने आर्थिक विकास दीयां पौड़ियां नूं चढ़िया है ते चढ़ रहे ने। ते अज असीं जाणांगे कि साडे देश की आर्थिक तौर ते जिहड़ी मजबूती की तस्वीर है होर किन्नी क ज़्यादा खूबसूरत बनन जा रही है ते केंद्र सरकार दे द्वारा समय समय किहड़ियां नीतियां ने किहड़ियां योजनावां ने जिन्हां ने भारत की आर्थिकता नूं नवां हुलारा दिता है। ते आओ फिर जानते हैं माहिर मेहमानां बारे जिन्हां ने इस दे बारे अज साडे नाल गलबात करनी है। साडे पहले माहिर मेहमान हैं सुरिंदर कपूर जी, जिहड़े कि साबका बैंक अधिकारी हैं, जिहड़े कि एक्स प्रिंसीपल हैं स्टेट बैंक लर्निंग सेंटर दे विच ते जिन्हां ने आर्थिक मुद्दों ते बहुत ज़्यादा मुहारत रखते हैं ते बैंकों की स्थिति के सुधार लई बनी कमेटी के यह बहुत ही माहिर मैंबर हैं। इन्हां दा असीं दूरदर्शन के इस वेड़े च स्वागत करते हैं। साडे दूजे माहिर मेहमान सरदार तजिंदर सिंह खालसा जी, जिहड़े कि साबका असिस्टेंट जनरल मैनेजर SBI अमृतसर हैं ते नाल ही इन्होंने डॉक्टरेट की है फाइनैंशियल एंड फोरेंसिक्स दे विच डिग्री की है, जिहड़ी कि एक बहुत इन्हां दी एक वक्री पछाण रखते हैं आर्थिक मसलियां ते गलबात करन लई। ते अज इन्हां दा इत्थे आउणा साडे लई सारिआं दी माण दी गल है। ते मैं गल करदी हां, शुरुआत करदे हां कपूर साहब तुहाडे तों कि जदों असीं किसी देश की अर्थचारे की गल करते हाँ तो अर्थचारे दे विच ओह किहड़ियां आर्थिक नीतियां ने जिहड़ियां किसी देश की बुनियाद बनदियां ने। पहले तो असी देखांगे भी अर्थ व्यवस्था जिहड़ी है वो की चीज़ है। जिस तरह एक शरीर है ना, शरीर की जिहड़ी लाइफ लाइन की है ब्लड है। अगर शरीर दे विच खून की कमी है तो शरीर बिल्कुल कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा, पेल बनना पेल हो जाएगा, आदमी अपने आप को कुछ नहीं कर पाएगा। इस तरह ही एक देश की जिहड़ी लाइफ लाइन है ना वो देश की इकोनॉमी है। जिस तरह शरीर को मजबूत करने वास्ते सानू ब्लड चाहिए या कोई चीज़ां चाहिए, वो जड़ा ब्लड सप्लाई है कई फैक्टर से डिपेंड करती है, अच्छी खुराक ते, अच्छे रहन सहन ते, अच्छे इन्वायरमेंट ते। उस तरह जी साडी देश की इकोनॉमी है, देश की साडी इकोनॉमी है वो भी कई फैक्टर्स से डिपेंड करती है। किहड़े फैक्टर्स ने जिहड़े उस इकोनॉमी को उपर लैके जाते हैं, उन्होंने बढ़ावा देंगे ना, वो कई फैक्टर से डिपेंड करती है। और जी लाइफ लाइन है देश की कंट्री की वो इकोनॉमी है। अगर इकोनॉमी अच्छी है तो देश बड़ा वधिया बड़ा स्ट्रांग है। अगर इकोनॉमी वीक है इसका मतलब देश जर्जर पोजीशन से जा रहा, देश कमज़ोर होता जा रहा। बिल्कुल। तो जदों असीं तजिंदर सिंह जी जदों असीं गल करदे हां भारत की आर्थिक मजबूती की, तो उन्होंने असीं किहड़े पैमाने आ जिस दे आधार ते असीं वेखदे हां कि इस वेले साडा देश जिहड़ा है किहड़ियां आर्थिक विकास दे किहड़े पौड़ी ते खड़ा है, किस तरह किहड़ी रैंकिंग दे आधार की है। जिस तरह कपूर साहब दस रहे सी भी बॉडी दे विच ब्लड जिहड़ा है वो सब तो इंपोर्टेंट है। हाँ जी। अर्थव्यवस्था दे विच जदों असीं पैमाइश करदे हां ते एक टर्म हैगी है GDP, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ग्रॉस डोमैस्टिक प्रोडक्शन। ठीक है। कुल उत्पादकता जिहड़ी है कंट्री दी या सेवावां सैक्टर दी, ये सारी मिला के ये बनती है GDP। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਤੀਸਰੀ ਸੁਪਰ ਇਕਨੋਮੀ ਬਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਜਵੀਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ ਔਰ ਜਰਮਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਉਹੀ ਰਹੇਗਾ GDP ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਦੋ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੋਮੀਨਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੋਮੀਨਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਪਦਾਰਥ ਕਿਸ ਭਾਅ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਹਨਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਮ ਟੋਟਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਰੀਅਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਸਰ ਘਟਾ ਕੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ 4 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ 40 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ PPP ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। तो ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਰੀਅਲ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ GDP ਬਣਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। तो GDP ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਮੇਨ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਵੀ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ। नहीं, ये बड़ा अच्छा सवाल तुसी कीता। पिछले 9 सालों के
कई रिफॉर्म्स इकनॉमिक रिफॉर्म्स होए, बैंकिंग लैवल ते लै लो, रियल एस्टेट ते लै लो, प्राइवेट सैक्टर ते लै लो, बड़े रिफॉर्म्स लियाए जिहदे विच एक GST है। उन्हें बैंकिंग पहले मैं टच करना चाहांगा, बैंकिंग रिफॉर्म्स ते कहण हो गए। कई सालों तो लग्या सीगा बैंकां दी जिहड़ी पोजीशन सीगी कई बारी जर्जर सीगी, NPA बड़ा मॉनिटरिंग ते सीगा। गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी पॉलिसियां लियांदियां 9 सालों दे विच, टोटल मॉनिटरिंग बड़ी स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कर दी NPA दी। अज ये रिजल्ट है इस साल, तुसी सुन के हैरान होगे, खुश होवोगे कि इस साल जिहड़ा प्रॉफिट बैंकों का टोटल आया 1 लाख करोड़ आया, 1 लाख करोड़ प्रॉफिट आया। और ये जिहड़े 2 बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया तो पंजाब सिंध बैंक, जिहड़े कि रेड च चलते सी कई सालों तो, वो प्रॉफिट च आ गए। और उसके अलावा एक चीज़ होर मैं दसांगा, बैंकिंग सैक्टर नूं इन्हां ने गवर्नमेंट ने उभारन वास्ते, इन्हूं स्ट्रांग करने वास्ते कई स्ट्रांग मेजर लिए। NPA नूं कंट्रोल करने वास्ते नवे इन्होंने रिफॉर्म्स लियांदे, NCLT लियांदा, इंसॉल्वेंसी एक्ट लियांदा। और जिहड़े वीक बैंक सीगे उन्होंने मजबूत करने से गवर्नमेंट ने पिछले कई सालों चों कैपिटल इन्फ्यूज़ किया। 3 लाख करोड़ रुपया गवर्नमेंट ने इन्फ्यूज़ किया। और 3 लाख करोड़ का तुसीं अज रिजल्ट देख लो, 1 लाख करोड़ प्रॉफिट इस साल का आ गया, जिहदे विच 50% जिहड़ा प्रॉफिट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कढ़िया। और एक चीज़ होर है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और बैंक ऑफ बड़ौदा ने जिहड़ा अपना प्रॉफिट है ये डबल कर दिता। इत्थों लगता भी कई रिफॉर्म्स और एक कई और रिफॉर्म्स आए, जिस रियल एस्टेट सैक्टर च लियांदा, अपना गैस पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स च लियांदा, कई रिफॉर्म्स जिहड़े इन्होंने GST लियांदा, जिहदे करके इकानमी नूं स्टेबलाइज करने की कोशिश की। बिल्कुल, मतलब ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਹੁਲਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ, ਖਾਸਾ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਦਾ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਦੇ ਦਰ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੁਲਜੀਤ ਜੀ, ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਬਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਅੰਗ ਹੈ ਕੈਪੀਟਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਾਈਵੇ ਬਣ ਰਹੇ, ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਈਪਲਾइन गैस ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਹੈ, ਕੈਪੀਟਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਫ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਉਹ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਲਾਈਫ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਕੈਪੀਟਲ। ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਸਬਜ਼ੀ ਭਾਜੀ ਵੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਟੁੱਟੇ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਭਾਨ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨੋਟ ਮਾਲਾ ਬਟਾ ਲਏ, ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਸਕੈਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਕੈਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਸਕੈਨ ਕਰ ਦਿਓ ਮਤਲਬ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਇਹ IT ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਦੇਣ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਖੋ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟੈਲੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰ ਹੱਥ 'ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੋ IT ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਮਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵਰਲਡ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੀਆਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜ ਹੈ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਨਾਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਂਟਰਪ੍ਰੇਨਿਓਰਸ਼ਿਪ। ਐਂਟਰਪ੍ਰੇਨਿਓਰਸ਼ਿਪ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕੰਮਕਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤਤਪਰ ਹੋਣਾ, ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ। ਆਪਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਅਕਸਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਐਂਟਰਪ੍ਰੇਨਿਓਰ ਬਣਨਗੇ। ਐਂਟਰਪ੍ਰੇਨਿਓਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਆਪਸ ਆਓ। ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਕਿਲਡ ਕਰੋ। ਤੇ ਸਕਿਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਤੇ ਹੈ। ਪਰਪਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਨਸਕਿਲਡ ਤੋਂ ਸਕਿਲਡ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਸਕਿਲਡ ਤੋਂ ਐਂਟਰਪ੍ਰੇਨਿਓਰਸ਼ਿਪ 'ਚ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਐਂਟਰਪ੍ਰੇਨਿਓਰਸ਼ਿਪ 'ਚੋਂ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ 'ਚ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਰਥਚਾਰਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਸਕਣ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਸਕੀਮ ਲਿਆਂਦੀ, ਮੁਦਰਾ ਲੋਨ। ਮੁਦਰਾ ਲੋਨ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹ 3 ਸਟੇਜਸ ਸੀਗਾ। शिशु किशोर ते तरन 50,000 भी लै सकते हो, 5 लाख भी लै सकते हो, 10 लाख लै सकते हो। जड़ा अज दा डाटा है 38 करोड़ जड़ा कि मुद्रा लोन उन्होंने
ਵੰਡਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੁਦਰਾ ਲੋਨ ਬਾਰੋਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ 4.46 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਗਰ 4.46 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਮੁਦਰਾ ਲੋਨ ਚ ਵੰਡਿਆ ਔਰ 38 ਕਰੋੜ ਬਾਰੋਅਰ ਨੇ ਅਗਰ ਇੱਕ ਬਾਰੋਅਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ 70-75 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਬੜੀ ਹੈ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲੇਟਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਔਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਬੱਚਾ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੈ ਮੈਟ੍ਰਿਕੂਲੇਟ ਹੈ ਜਾਂ ਅੰਡਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕੂਲੇਟ ਹੈ ਭੈਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇੰਨੀ ਲਿਬਰਲਾਈਜ਼ ਸਕੀਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਔਰ ਇਸ ਸਾਲ 31 ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ 1.23 ਕਰੋੜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਦਰਾ ਲੋਨ ਬਾਰੋਅਰ ਐਡ ਕੀਤੇ ਟੋਟਲ ਬਾਰੋਅਰ ਐਡ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ 38 ਕਰੋੜ ਬਾਰੋਅਰ ਐਜ਼ ਔਨ ਡੇਟ ਹੈਗਾ 38 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਜਨਰੇਟ ਹੋਈ ਹੈ ਅਗਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਜਨਰੇਟ ਹੋਈ ਹੈ EPF ਦਾ ਡਾਟਾ ਇੰਪਲਾਈ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਸਾਲ 2022-23 ਦੇ ਵਿੱਚ 1.31 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੰਦਾ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ 131 ਕਰੋੜ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈ ਆਨ ਦੀ ਸਟੇਬਲ ਪਾਥ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਗਰ ਇਕਨੋਮੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬੈਟਰਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਬਿਹਤਰੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ IMF ਦੇ ਜਿਹੜੇ MD ਕ੍ਰਿਸਟੀਨਾ ਜਾਰਜੀਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਉਹਨਾਂ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 15% ਆਪਣੀ ਗਰੋਥ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਾਣੀ ਬਣਿਆ ਸਮੇਂ ਦਾ ਤੇ ਤੇਜਿੰਦਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁਲਾਰਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿੰਕ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ ਰੂਰਲ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵਸਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਕਸਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਡਿਸਗਾਈਜ਼ਡ ਅਨਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਨਕਲੂਜਨ ਇੱਦਾਂ ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਨਕਲੂਜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਗ੍ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਉਹ ਘਰ ਦਾ 24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਕਤਾ 'ਚ ਕੋਈ ਅਕਾਊਂਟ ਫਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਡਲੈਸ ਲੇਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਟਿਸਨਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕਰਾਈ ਸਾਰੀ GDP 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ GDP ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਿੰਗਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਨਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਇਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਨਕਲੂਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਡਸ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਡੀਮੋਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜਨ ਧਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਰੂਰਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਰੂਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਘਰ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਆ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜੋ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਬੱਚਤ ਹੈਗੀ ਬੈਂਕ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਾਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸੇਵਿੰਗ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਈ ਤੇ ਉਹ ਸੇਵਿੰਗ ਮੁੜ ਕੇ ਉਤਪਾਦਕ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੀਇਨਵੈਸਟ ਹੋਈ ਤੋ ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਗਾਈਜ਼ਡ ਅਨਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਤੇ ਇਨਕਲੂਜਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਡ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਾਇਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾੜੀ ਸੋਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਗਰੋ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਐਗਰੋ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਗੋਦਾਮ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਅੱਜ 15-20 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਰੌਲਾ ਸੁਣਿਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਨ ਵੇਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਟੋਰੇਜ ਕਪੈਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਸਾਰ ਕੇ ਸਟੋਰੇਜ ਕਪੈਸਿਟੀ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅਸੀਂ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਇਹ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ 'ਚੋਂ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲਿਬਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕ ਮੁਦਰਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਰਥਿਕ ਦਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਫਾਰਨ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਕਈ ਕੰਟਰੀ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਗਵਰਨ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਡਿਸਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਫੰਡਸ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਰੀਅਲ ਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਰੀਅਲ ਰੋਲ ਅਪਲਿਫਟਮੈਂਟ ਆਫ ਦੀ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਅਪਲਿਫਟਮੈਂਟ ਆਫ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਇਸ ਲਈ ਰੀਅਲ estate ਦੀ। ਰੀਅਲ estate ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਇਨਕਰੇਜ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਹ ਹੈ ਵੀ 30% ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਰੀਅਲ estate ਦੀ ਗਰੋਥ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ NRIs ਨੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ NRIs ਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੇ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸੈਕੰਡ ਹੋਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਦੂਰੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਮੈਟਰ ਆਫ ਆਵਰਸ ਨਾਟ ਮੈਟਰ ਆਫ ਡੇਜ਼। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਔਰ ਲਿਬਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਲੋਨ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਜਰ ਆਫ ਬੈਂਕਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਮਰਜਰ ਆਫ ਬੈਂਕਸ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਫਲੋ ਮੋਨੀਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਬੈਟਰ ਗਵਰਨੈਂਸ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਔਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਡਿਪਰਾਈਵਡ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਬਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ FDI ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵੀ ਲੈ ਲਓ। 100% ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ FDI ਦੀ ਕਈ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਲੋ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਬੈਨ ਸੀਗਾ ਡਿਫੈਂਸ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਵੀ FDI ਦੀ ਕੀਤੀ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਫ ਲਿਬਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਔਰ ਲਿਬਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਸਟਰੈਂਥਨਿੰਗ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਨਅਤੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਰਥਚਾਰਾ ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ? ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਅੱਛੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅੱਛੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪੋਸੀਬਲ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੇਖੋ। ਅੱਜ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਸੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਲੈ ਕੇ ਰਿਫਾਈਨ ਕਰਕੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਲੀਗਲ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਵੈਸਟੀ 'ਚ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਸਾਡਾ ਤੇਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸਕਿੱਲ, ਇੰਨੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ JNK ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਥੀਅਮ ਕੱਢਿਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹਿਡਨ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਲਿਥੀਅਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਾਈਨਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨਾ, ਲਿਆਣਾ ਟੇਬਲ ਤੇ ਹੁਣ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਆਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਣੀ ਉਹਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਆਇਰਨ ਐਂਡ ਸਟੀਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਪਾਈਸਿਸ ਐਂਡ ਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੈਲਫ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? तो इस करके इंडस्ट्री अज जिस स्थिति ते है ये एक बड़ी अच्छी अर्थ व्यवस्था का सिम्पटम है। ये इंडस्ट्रीलाइजेशन दे विच एक चीज़ मैं और ऐड करांगा, बैंकों का रोल। बैंकों ने CGTMSE एक नवा प्रोडक्ट कढ़िया क्रेडिट गारंटी का, जिहदे कि तुसीं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जिहड़ा लगाना 2 करोड़ तक बार नूं दिता जा सकता। कोई कोलैटरल नहीं चाहिए, तुहानूं कोई थर्ड पार्टी गारंटी नहीं चाहिए, गवर्नमेंट गारंटी देंदी है। गवर्नमेंट गारंटी देने का मतलब है गवर्नमेंट इनकरेज करती है इंडस्ट्रीलाइजेशन नूं और इन्ना एडवांसिस किया सारे नैशनलाइज बैंक्स नूं मोनीटर किया जाता भी तुसीं CGTMSE तो उन्होंने एक बजट दिता जाता भी तुसीं इन्ने लोन करने ये जिहड़ा सारा रिजल्ट है इंडस्ट्रीयल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट जिहड़ी साडा काफ़ी वध रहा और साडी जिहड़ी डिपेंडेंसी है फॉरन दी इंपोर्ट्स की बड़ी घट रही है। एक चीज़ बड़ी बड़ी खुशी की गल है भी साडा जिहड़ा इंपोर्ट है 14% घट गया और जबकि साडा एक्सपोर्ट है 30% इलैक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट साडा वध गया। इस वक्त जड़ा साडा मुल्क है इंडिया है मोबाइल मैन्युफैक्चर का नंबर 2 इन दी वर्ल्ड बन गया और जड़ा साडा इंडस्ट्री सर्विस सैक्टर है इहदी जड़ी एक्सपोर्ट है 25% इस साल इनक्रीज हुई है। सारा वर्ल्ड रिसैशन नाल जूझ रहा, सारे वर्ल्ड च रिसैशन है, USA ले लो किसी कंट्री ले लो, लेकिन साडी कंट्री की जिहड़ी इकॉनमी है दिन ब दिन बैटर हो रही है। एक चीज़ होर मैं ऐड करना चाहूँगा, यूक्रेन वार ने पूरे वर्ल्ड नूं हिला के रख दिता, हर सैक्टर इहदे नाल प्रभावित होया, अफेक्टेड होया, लेकिन इंडिया ने किस तरह अपने आप को संभाल के रखा। वर्ल्ड दे विच आयल प्राइसिस जड़ियां ना 228% वधियां, लेकिन इंडिया ने साडी इन्नी बैटर मैनेजमेंट के तहत करके एवरेज प्राइस मैकेनिज्म लैके असी अपनी प्राइसिस इन्ना कंट्रोल कर खाली 83% वध दिता। ये सारा कंट्रीब्यूट साडी नेशनल इकॉनमी नूं डेवलप करन दे ला रहा। बिल्कुल
ਤੇ ਕੁਝ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਔਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਕੁਲਜੀਤ ਜੀ, ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ, ਆਖਰੀ ਖਬਰ, ਭਾਰਤ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਨੰਬਰ 1। ਜਿਹੜੀ ਹਿਊਮਨ ਲਾਈਫ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ। ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲਾਈਫ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲਾਈਫ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ, ਜੇ ਖਾਸ ਕਰ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਅਪਲਿਫਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਲਾਈਫ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਖੁਣੋਂ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਜੋਤੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਰੋਗਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਅਰਨਿੰਗ ਹੈਂਡ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਲਾਈਫ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਹਾਲੇ ਦੀ ਘੜੀ ਚੈਲੰਜ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਰਹੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵੱਲ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰਾਂਗਾ, ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬੜੇ ਸਟਰੋਂਗ ਮੇਜਰਸ ਲਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੋਨ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ 4.5 ਲੱਖ ਤੱਕ 7.5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਲੋਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੋਨ ਇੰਨਾ ਮੋਨੀਟਰ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਦਾ CEO ਲੈ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਦਾ CEO ਲੈ ਲਓ, ਇੰਡੀਅਨ ਮਿਲੇਗਾ ਇੰਡੀਅਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਔਰ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕੀਤਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਇੰਸ। ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਡਿਵੈਲਪ ਕਿਆ, ਅਗਰ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਐਸਟ ਡਿਵੈਲਪ ਹੈ ਤਾਂ ਨੇਸ਼ਨ ਡਿਵੈਲਪ ਹੈ, ਨੇਸ਼ਨ ਡਿਵੈਲਪ ਹੈ ਤਾਂ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਇਜ਼ ਹੈਪੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਸਵੀਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਹੋਰ ਹੰਬਲੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ? ਯੁਵਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯੁਵਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਸਾਧਨ ਦੇਣੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇਕੋਨੋਮਿਕਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਕਿਹੜੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆ 50% ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆ 20 ਬਿਲੋ ਦੀ ਏਜ ਆ 25 ਆ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ, ਸਕਿੱਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੈਂਕਸ ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਕੱਢੀਆਂ, ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਕੱਢ ਰਹੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਬਣ ਸਕਣ ਔਰ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਣ ਔਰ ਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਔਰ ਆਪਣਾ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਵੀ ਵਧਾ ਲੈਣ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇਜਿੰਦਰ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੋਰਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ NRIs ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣਾ ਹੀ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਬੱਚਤ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਲਕਿ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ, ਫੋਰਨਰਸ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਡਾਇਵਰਟ ਹੋ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਸ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੀ ਸੰਮੇਲਨ 'ਚ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਹਿਰ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡਮੁੱਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।